ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰਾਈ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਆਈਬੀ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਗੋਰਖਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੇਸ਼। ਸ਼ਾਹਬਾਦ 'ਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ। ਬਲਜੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 197 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। 7 ਤੇ ਐਨਐਸਏ 40 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਡੀਜੀਪੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਕੱਲ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਲ ਸ਼ਾਹ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਕੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਲੈਟਰ ਵਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल। यूएसए दे कैलिफोर्निया दे विच सैक्रामेंटो दे एक गुरुद्वारे दे नेड़े फायरिंग हुई है। नगर कीर्तन दे दौरान गोली चली है। 2 लोगों च किसी गल नूं लैके बहस हुई सी। झड़प दे दौरान फायरिंग हुई। 2 लोगों नूं गोली लगण दी खबर है। दोवां दी हालत गंभीर है। जानकारी दे मुताबिक जिन्हां दोहां च लड़ाई हुई वो एक दूसरे नूं जाणदे सी ते किसी गल नूं लैके उन्हां च झड़प हो गई, जिस दौरान ये फायरिंग दी घटना वापरी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया च सैक्रामेंटो एक जगह है, उत्थे गुरु घर दे नेड़े नगर कीर्तन के दौरान गोली चलन की खबर है। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। पिछे बैकग्राउंड दे विच गुरु घर नजर आ रहा है ते अगे जिथे कीर्तन हो रहा सी, नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा सी, उस जगह के उत्ते गोली चलन की खबर है। आपस दे विच बहस हुई है। हालांकि की वजह रही है ये अजे तक नहीं पता लग पाया। पूरी अपडेट इस मामले ते जानने की कोशिश भी करांगे, लेकिन गोली चली है नगर कीर्तन के दौरान। 2 लोगों की बहस हुई, झड़प हुई है, जिस तो बाद गोली चली है। पूरी अपडेट असी जानना चाहेंगे। साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए अर्शदीप, जैसे कि आपने बताया कि ये सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया का गुरुद्वारा है, जहां पर नगर कीर्तन का कार्यक्रम था और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का ये कार्यक्रम था और 2:30 बजे के आसपास ये घटना हुई है, जबकि वहां पर गोली चलने की खबर आई है। और पुलिस के मुताबिक ये जो ये जिन लोगों के बीच में झड़प हुई है वो एक दूसरे को जानते थे और एक शूटर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। दूसरा शूटर जो वहां से भाग गया है वो उसको भी पकड़ नहीं पाए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि एक दूसरे को ये जानते थे। और फिलहाल इस घटना के बाद जो नगर कीर्तन का कार्यक्रम है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, वो चलता रहा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो तलाश में है एक व्यक्ति के जो अभी लापता है, जो भाग गया है इंसिडेंट के बाद। और इसमें 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर बताई है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि उनका स्टेटस क्या है। और ये सैक्रामेंटो जो गुरुद्वारा है उसके आसपास सुरक्षा उसके बाद बढ़ा दी गई है। जी जी, शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो सुरक्षा भी उस इलाके दे विच वधाई गई है। फिलहाल एक शख्स जो है उत्थों फरार हो गया है, एक शख्स हस्पताल दे विच दाखिल है। अमेरिका दे विच
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜ ਆਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਕਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਚਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੈਕਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜ ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੇ ਪਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜ ਆਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਈ ਗਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੈਕ ਡੇਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਖਿਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 'ਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ, ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਟਾਈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਦ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੈਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬੈਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ISI ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਅਸਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜ ਆਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜ ਆਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕਡੇਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। IB ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੋਰਖਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਰੰਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। IB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੋਰਖਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ IB ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ। 2 WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 197 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 353 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 197 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 353 ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 353 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 197 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। 40 ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 7 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 197 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। उधर बटाला पुलिस 20 साला नौजवान के घर पहुंची है। अमृतपाल दे नाल संबंधित भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड इस दे वल्लों कीते जा रहे सी। कार्रवाई दी थां पुलिस ने इस नौजवान नूं समझाया, नौजवान ते उसदे परिवार नूं समझाया। दरअसल बटाला दा रहण वाला 20 साला नौजवान गुरमीत सिंह अमृतपाल दे हक विच टोल प्लाजे जाम करके रोस धरना देण दे गलत ते भड़काऊ मैसेज सोशल मीडिया दे राहीं फॉरवर्ड कर रहा सी, जिस नूं लैके पुलिस उसदे घर पहुंची। पर उन्होंने नौजवान के परिवार का पिछोकड़ जांच करके नौजवान को समझाया ते अपील की कि किसी के बहकावे च आके अपने भविख नाल खिलवाड़ ना करन। नौजवान ने अपनी गलती मनी ते उक्त मैसेज नूं सोशल मीडिया तो डिलीट कर दिता। जिक्रयोग है कि पंजाब पुलिस सोशल मीडिया ते गलत मैसेज या फिर अफवाहां फैलाउण वालियां नूं लगातार सावधान कर रही है ते कईयां ते कार्रवाई भी की जा रही है। 20 साल नौजवान बटाला दा रहण वाला, जिस दे वल्लों कुछ मैसेज साझे किए जा रहे सी, उसनूं उसदे परिवार नूं पुलिस दे वल्लों समझाया गया। नौजवान ने गलती मनी, जिस तो बाद उसने अपनी पोस्टां सोशल मीडिया तो डिलीट कर दित्तियां। मैसेज आया कि मेरे को फॉरगेट हो गया, मेरे को गलती हुई थी। बाद में सर होना ने मैंने समझाया कि ग्रुप वालों कि जो मैसेज होया सी फॉरगेट किया सी मैं, तो सर होना मैंने समझाया तो मैं समझ गया मैं गलती भी अपनी मनी सी। किस तरीके का मैसेज सी सर वो मतलब कि धरने वाला सी कि टोल प्लाजे क्लोज करने वास्ते, तो सर उन्होंने मैंने समझाया तो मैं समझ गया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ WhatsApp ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ। उधर अज अकाल तख्त साहिब ते एक अहम मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग दे विच पंजाब दे मौजूदा हालातां ते चर्चा होएगी। सिख बुद्धिजीवियां दे नाल मीटिंग होने जा रही है। अकाल तख्त साहिब ते सवेरे 11 बजे बैठक होएगी। जथेदार की अगवाई दे विच विचार चर्चा होएगी। अकाल तख्त साहिब ते 27 तारीख नूं एक अहम मीटिंग सद्दी गई जो अज होने जा रही है। मीटिंग दे विच पंजाब दे मौजूदा हालातां ते चर्चा होएगी। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार की अगवाई दे विच बैठक होएगी। सिख बुद्धिजीवी इस बैठक च शामिल होंगे। 11 बजे बैठक होएगी। अकाल तख्त साहिब ते 11 बजे बैठक होने जा रही है। पंजाब के जो मौजूदा हालात ने उसनूं लैके अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने यह मीटिंग सद्दी है। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी अमृतसर तो जुड़े ने। राजीव की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी किस किस्म की विचार चर्चा रह सकती है अज दे दिन, कौन कौन शामिल हो रहा है? अजी देखो अर्शदीप, अज की इस जी मीटिंग है इस दे उत्ते सारी दुनिया भर के जिन्ने भी सिख ने उन्हों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि अकाल तख्त एक सर्वोच्च मन्निया जाता सिख पंथ दे विच। तां सब तो सर्वोच्च तख्त के जथेदार
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 11 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।